ਸੁਲਤਾਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 786 ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ इस वीडियो ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ इस ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। जिस वक्त वो अपने पिंड विच आके रहन लगे तो रोज लोग उन्होंने कोल आउंदे, ज्ञान दियां धर्म दियां गल्लां सुनदे, जिन्हां दे नाल उन्हां दे मन नूं शांति मिलदी। बहुत सारे लोग उन्हां दे मरीद हो चुके सी, बहुत सारे लोग उन्हां कोल ये धर्म चर्चा करन आउंदे, चंगियां चंगियां गल्लां सुनन आउंदे सन। इसे तरह ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन उसे पंडित जी दे कोल एक किसान आया। किसान ने आके एक बड़ा ही हैरान करने वाला प्रश्न उस पंडित जी ने पूछा। उस किसान ने कहा कि पंडित जी एक गल दसो कि पाप दा गुरु कौन हुंदा है। ये गल सुन के पंडित जी बड़े हैरान होए। ये प्रश्न उन्होंने बड़ा विचित्र लग्या। पंडित जी नूं समझ नहीं आया। उन्होंने अध्यात्मक गुरु ज्ञान गुरु दे बारे तां सुनिया सी, पाप दा गुरु कौन हुंदा है इस बारे उन्होंने कदे नहीं सुनिया सी। जदों पंडित जी नूं कुछ समझ ना आया तो उस पंडित जी ने किसान नूं कहा कि मैं तैनूं कुछ क दिनां दे विच तेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देवांगा। किसान ते चले गया। पंडित जी दे मन दे विच हलचल पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि उहदा ज्ञान अजे अधूरा है ते वो दोबारा वापस कांछी विच चले गए। कांछी विच जाके उन्होंने बहुत सारे विद्वानां नूं मिले, बहुत सारे ज्ञानी लोकां नूं मिले ते इस प्रश्न बारे पूछया, पर उन्होंने संतोषजनक कोई भी उत्तर ना मिलिया कि पाप दा गुरु कौन हुंदा है। उन्होंने बड़े लोगों नूं पूछया पर उन्होंने कोई भी उत्तर ना मिलिया। इस तरह पंडित जी परेशान रहन लग पए। कुछ दिन गुजरे। कांछी दे विच एक दिन पंडित जी एक दरख्त दी छावें बैठे होए आ ते उन्होंने एक वैश्या औरत ने आवाज़ मारी। वो औरत कोल जाके कहन लगी, पंडित जी ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੈਸ਼ੀਆ ਔਰਤ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उस औरत ने जदों ये सवाल पूछा तो कहन लगी कि ਇਹਦਾ उत्तर तो बड़ा ही सौखा आ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ उत्तर जरूर दवांगी पर हुण नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ क दिन मेरे घर दे लागे रहना पवेगा, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इस प्रश्न का उत्तर दवांगी। पंडित जी उस औरत की गल मान गए। उस औरत ने भी अपने घर दे लागे पंडित जी नूं किराए ते एक छोटा जिहा कमरा दवा दिता ते पंडित जी उत्थे रहन लग पए। पंडित जी दान धर्म कर्म करने वाले आदमी सी, इस करके वो किसी दूसरे दे हत्थां दा बनाया होया भोजन भी नहीं खांदे सी। वो आप भोजन बनाउंदे, तैयार करदे अते खांदे अते रब दा नाम लैंदे सी। इदां ही 5-6 दिन गुजरे। एक दिन वही वैश्या औरत उस पंडित जी कोल आई ते आके कहन लगी, पंडित जी तुसी आप अपने हत्थां दे नाल भोजन बनाउंदे आ, अपने आप नूं कष्ट दिंदे आ, मैनूं ये चंगा नहीं लगदा। जे तुसी आग्या दवो तो मैं तुहाडे लई रोज़ भोजन तैयार करके लियावांगी, तुहानूं खिलावांगी अते भोजन दे नाल नाल मैं तुहानूं 5 सोने दीयां अशरफियां भी रोज़ दिया करांगी। सोने दीयां अशरफियां बारे सुन के पंडित जी दे मन दे विच लालच पैदा हो गया कि नाले तां भोजन मिलेगा, नाल नाल सोने दीयां अशरफियां भी मिलणगियां। ये सोच के पंडित जी ने हाँ कर दी। पंडित जी ने उस वैश्या औरत नूं कहा कि जिद्दां तैनूं सही लगे तू कर, पर एक गल दा ख्याल रखी कि लोकां नूं ना पता लगे कि तू मेरे लिए भोजन बना के लियाउंदी आ। अगले दिन उस वैश्या औरत ने पंडित जी लिए भोजन तैयार किया। बहुत सारिया मिठाइयां बनाईयां, कई तरह का भोजन तैयार करके एक थाली दे विच सजा के वो वैश्या औरत पंडित जी दे कोल आई।
ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 5 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਸ਼ਿਆ ਔਰਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਂਟੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਇਬਾਦਤ, ਦਾਨ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੀ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰੋ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ।